कोई मोहम्मद सा नहीं, कोई मोहम्मद सा नहीं, कोई ज़माने भर में ढूंढा है मोहम्मद सा नहीं, कोई ज़माने भर में ढूंढा है मोहम्मद सा नहीं, कोई रसूलों ने कहा मिलकर फरिश्तों ने कहा बरकर, रसूलों ने कहा मिलकर फरिश्तों ने कहा बरकर, यही हूरों का नगमा है मोहम्मद सा नहीं, कोई यही हूरों का नगमा है मोहम्मद सा नहीं, कोई ज़माने भर में ढूंढा है मोहम्मद सा नहीं, कोई ज़माने भर में ढूंढा है मोहम्मद सा नहीं, कोई सराफा आपका लिखने तो कुरान सामने रखा, सराफा आपका लिखने तो कुरान सामने रखा, कलम ने इतना लिखा है मोहम्मद सा नहीं, कोई कलम ने इतना लिखा है मोहम्मद सा नहीं, कोई ज़माने भर में ढूंढा है मोहम्मद सा नहीं, कोई में लिखा है मोहम्मद सा नहीं, कोई में लिखा है नबी का नाम ऊंचा है, माइकल हार्ट लिखता है मोहम्मद सा नहीं, कोई माइकल हार्ट लिखता है मोहम्मद सा नहीं, कोई ज़माने भर में ढूंढा है मोहम्मद सा नहीं, कोई किरामन का भी आओ किताबे इश्क में लिखो, किरामन का भी आओ किताबे इश्क में लिखो, गुलामों का नारा है मोहम्मद सा नहीं, कोई गुलामों का नारा है मोहम्मद सा नहीं, कोई ज़माने भर में ढूंढा है मोहम्मद सा नहीं, कोई हज़ारों में ज़बी आएंगे बरेगी दिल नशी आएंगे, हज़ारों में ज़बी आएंगे बरेगी दिल नशी आएंगे, कोई कब ऐसा आया है मोहम्मद सा नहीं, कोई ज़माने भर में ढूंढा है मोहम्मद सा नहीं, कोई अल्लाहुम्मा सल्ली अला রিজকি করে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ হাসবি রব্বি সাল্লাল্লাহু মা ফি কলবি গায়রুল্লাহ নূর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু হক লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা
ইলাহা দুরূদ শরীফ পড়েন আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা ওয়ালা আলি সাইয়্যিদিনা मुझको पिला दे इश्क का जाम तू आका और मैं हूँ गुलाम मुझको पिला दे इश्क का जाम तू आका और मैं हूँ गुलाम मुझको पिला दे इश्क का जाम तू आका और मैं हूँ गुलाम रब के दुला तुम ही तो हो सबके सहारे तुम ही तो हो आए नबी जितने के दुनिया में आए नबी जितने के दुनिया में सबसे प्यारे तुम ही तो हो जोड़े बोले आरो जोड़े बोला जावे ना चित्कार दिए आवाज दिए बोला जावे ना नारे दिले मुझको पिला दे इश्क का जाम तू आका और मैं हूँ गुलाम रब के दुलारे तुम ही तो हो सबके सहारे तुम ही तो हो आए नबी जितने के दुनिया में आए नबी जितने के दुनिया में सबसे प्यारे तुम ही तो हो भेज खुदा ने तुझको सलाम तू आका और मैं हूँ गुलाम तू आका और मैं हूँ गुलाम तू आका और मैं हूँ गुलाम मुझको पिला दे इश्क का नाम तू आका और मैं हूँ गुलाम डूबा सूरज वापस पलटे और सजर आ जाएंगे चल के तुम जो कहो हो जाए पल में क्या से क्या हो जाए अल्लाह की जाने तेरा मकाम तू आका और मैं हूँ गुलाम तू आका और मैं हूँ गुलाम मुझको पिला दे इश्क का जाम तू आका और मैं हूँ गुलाम सिदरा पे जाके प्यारे नबी से बुलबुल सिदरा बोल नबी से आके कहेंगे हम चल जाएंगे आप अकेले जाए यहाँ से अर्श बरी पे तेरा कयाम तू आका और मैं हूँ गुलाम तू आका और मैं हूँ गुलाम मुझको पिला दे इश्क का जाम तू आका और मैं हूँ गुलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला जोरे जोरे वाला आली सय्यिदिना उपस्थित हाजिर मजलिस ब्रदर इस्लाम আমার দিন দরদি নেককার পরেজগার ঈমানদার মুত্তাকি ভাইরা খুব সংক্ষেপ আলোচনা কি ভাই শুনবেন তো নাকি আমার নির্দিষ্ট যে টাইম আমি গুনাহগার সে টাইমে এসেছি বরঞ্চ 15 মিনিট আগে এসেছি আমার আব্বাজান ওয়ালেদ সাহেব প্রায় 2.5 থেকে 3 মাস অসুস্থ আছে 5 বার ওটি হয়েছে হুজুরে শারীরিকভাবে অসুস্থ এই যত এই মধ্যে যত প্রোগ্রাম করেছি খুব চিন্তায় ছিলাম যে প্রোগ্রামগুলো টাইমে পৌঁছাতে পারবো কিনা কেন নানান ব্যস্ততার মাঝখান দিয়ে আপনাদের এখানে আসা
আল্লাহ পাক যথাযথ সময়ের অনেক আগেই পৌঁছে দিয়েছে। যখন আমি দাওয়াত দিয়েছি তখন আমার এখানে আসার কথা ছিল বাউরিয়া ঘাস খামার থেকে 12:30 এখানে প্রবেশ করার কথা। তো অনেকটাই আগে আপনাদের কাছে এসেছি এবং 12:30 থেকে 2টো পর্যন্ত আমার সময় দেওয়া আছে। নির্দিষ্ট সময় ইনশাআল্লাহ আলোচনা শেষ করব। একদম টু দা পয়েন্ট কিছু আলোচনা করে আপনাদের খিদমত থেকে বিদায় নেব। কে কে শুনবেন একটু দুটো হাত এভাবে টনটনে করে তুলতে হবে একদম। আর এই জায়গাটা টাক করে আছে কেন? কিছু সমস্যা হয়েছে নাকি? না ঠান্ডায় বসতে পারছে না লোক? এটা হাত নামাতে বলিনি, একটু হাত দুটো তুলে। যারা রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে বাবু একটু বসা যাবে? গুনাহগার তোমাদের পীরের আওলাদ তোমাদের খিদমতে এটা তাকবীরের ধ্বনি দেন দেখি, নারায়ে তাকবীর। হাওড়া জেলার মানুষ কি হালাতে থাকলে হবে নাকি? এসআইআর এর ভয় করছেন নাকি? ফর্ম টরম দিয়ে গেছে তো বিএলও, কোনো টেনশন নেই, একদম আওয়াজ দেন, টেনশন ছাড়া আওয়াজ দেন। করতে গায়ে গারু হো গায়া পার, একটা উর্দুতে কথা আছে। মাস কেন ঝাড়ে বাকিটার বললাম না, যা হওয়ার তাদের হচ্ছে। গোটা বুতের নাম খুঁজে পাচ্ছে না লিস্ট। তোমার কিছু টেনশন নেই, তোমার 34 সালের দলিলটা বুকে আছে তোমার। তুমি এত টেনশনে আওয়াজ দিচ্ছ কেন? তোমার 5 পুরুষ পড়ে আছে, 10 পুরুষ পড়ে আছে, আমার 17 পুরুষ পড়ে আছে। তোমার এত কিসের টেনশন? আওয়াজ দেন নারায়ে তাকবীর। টেনশন মুক্ত ডোন্ট কেয়ার একটা আওয়াজ দেন, একদম ফ্রি মাইন্ডের একটা আওয়াজ। শরীরটাকে একটু নাড়িয়ে সকলে মিলে চিৎকার দিয়ে বলেন নারায়ে তাকবীর। আরো আওয়াজ, আরো চিৎকার, আরো জজবা, আরো হালাল চিৎকার দিয়ে বলেন নারায়ে তাকবীর, নারায়ে তাকবীর, নারায়ে তাকবীর। সিলসিলায়ে ফুরফুরা শরীফ, সিলসিলায়ে ফুরফুরা শরীফ, মাসলাকে মুজাদ্দিদে জামা, মাসলাকে মুজাদ্দিদে জামা, নারায়ে তাকবীর। সকলে বসে কোরআন শরীফ সূরার নাম সূরাতুল জুমআহ 8 নম্বর আয়াতের মধ্যে আল্লাহ পাক জানিয়ে দেয়, কুল ইন্নাল মাউতাল্লাযী তাফিরুনা মিনহুম ফাইন্নাহু মুলাকীকুম। তোমরা কোথায় নিজেদেরকে মৃত্যু থেকে পলায়ন করে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছ, মৃত্যুর সামনাসামনি তোমাদেরকে হতেই হবে। সূরার নাম সূরাতুন নিসা 4 নম্বর সূরা 78 নম্বর আয়াতের মধ্যে আল্লাহ জানিয়ে দিচ্ছে, আইনামা তাকুনু ইউদরিকুমুল মাউত ওয়ালাউ কুনতুম ফি বুরুজিন মুশাইয়াদা। আল্লাহ নবী আল্লাহ রাসূল সাহাবায়ে হুজুরদের সাথে আলাপ আলোচনা করে, সাহাবায়ে হুজুরদের সাথে কথাবার্তা বলতে থাকে। এক একটা কোরআনের আয়াত আল্লাহ পাক নাযিল করে দেয়, এক একটা ইবারত আল্লাহ পাক নাযিল করে দেয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানিয়ে দেয়, যদি তোমরা সুদূর দুর্গের মধ্যে, সুদূর অট্টালিকার মধ্যে গিয়েও নিজেদেরকে সেখানে যদি অবস্থান করা, সেখানে যদি দুর্গের মধ্যে গিয়ে লুকিয়ে রাখো, ছুপিয়ে রাখো, ওই জায়গায় যদি তোমরা নিজেদেরকে লুকিয়ে রাখো, সেখানে গিয়ে তোমাদেরকে মৃত্যু পাকড়াও করে নেবে, মৃত্যু সেখানে গিয়ে তোমাদেরকে গ্রাস করে নেবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বারগায়ে সাহাবায়ে کرام হুজুররা কাতারে ওই জায়গায় বসে আছে। আল্লাহর নবী নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে একজন ব্যক্তি গিয়ে জিজ্ঞাসা করে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, হুজুর সব থেকে বিচক্ষণ ব্যক্তিকে, সব থেকে ইন্টেলিজেন্ট ব্যক্তিকে, সব থেকে জ্ঞানী মানুষটাকে আল্লাহর নবী নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানিয়ে দেয়, সব থেকে জ্ঞানী
বিচক্ষণ ব্যক্তি, ওই মানুষটা সব থেকে ইন্টেলিজেন্ট যে ব্যক্তি মৃত্যুর কথা স্মরণ করে এবং মৃত্যুর জন্য নিজেকে প্রস্তুত রাখে, ওই ব্যক্তি সব থেকে জ্ঞানী ব্যক্তি, সব থেকে ইন্টেলিজেন্ট একটা ব্যক্তি যে মৃত্যুর কথা স্মরণ করে এবং মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত রেখে মৃত্যুর রাস্তাটাকে সুন্দরভাবে সাজিয়ে নেয়। সব থেকে পৃথিবীর মধ্যে জ্ঞানী ওই মানুষটাকে আমার আল্লাহ পাক বানিয়েছে। কথা কিছু বুঝতে পারছেন? মাইকের আওয়াজ ক্লিয়ার হচ্ছে তো নাকি না জড়িয়ে যাচ্ছে? কেন শুধু আমার মতন সেট করলে হবে না তো, আপনারা শুনছেন, আপনাদের মতন সেট করতে হবে। কথা বোঝা যাচ্ছে তো নাকি? একদম টু দা পয়েন্ট, একদম আলোচনা, একদম নো ফুল স্টপ, নো কমা, শর্ট টাইম টি20 খেলতে হবে। কোন ব্যাটে বলে দেখার সময় নেই, যা হবে স্টেজ করতে হবে। যুবক ছেলে রাস্তার উপরে দুটো গুটকা গালে দিয়ে মেসির মতন বাইক চালিয়ে ঢালাই রাস্তার উপর দিয়ে এমন করে ডিভিলিং করে বেরিয়ে গেল, মেসি চিন্তা করবে যে আমি কি ভুল করলাম, এই কি ডেঞ্জারাস প্লেয়ার। যেন মনে হচ্ছে আজরাইল সালামকে কিছু ফোন পেতে, গুগল পেতে, স্ক্যানারে দেওয়া আছে, এখন ঘেসবে। কথাটা কিছু বুঝতে পারছেন না? হাই রোডে ঢালাই রাস্তার উপর থেকে যখন জাম্প করে উঠলো, চারিদিকে ন্যাড়া পুরো চুল চেঁচে নামিয়ে দিয়েছে, স্ট্রেট করে সাজানো কাটার মতো হয়ে আছে, টুপি পরে আছে যেন মনে হচ্ছে উমরা থেকে এসেছে, টুপি খুলে দিয়েছে, চুল এখানে লাফাচ্ছে, তিন রকম কালার, বলে কি করেছি হাইলাইট, এমন ভাবে বাইক চালিয়ে বেরিয়ে গেল যেন মনে হচ্ছে আজরাইল সালাম ভুলে গেছে। আল্লাহ নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবে کرام হুজুরদের সাথে আলাপ আলোচনা করে, হুজুর জিজ্ঞাসা করতে থাকে, সাহাবে کرام হুজুরদের দিকে লক্ষ্য করে, তোমাদের মৃত্যু সম্পর্কে ধারণাটা কি, মৃত্যু সম্পর্কে তোমাদের মন্তব্যটা কি, মৃত্যু সম্পর্কে তোমাদের অপিনিয়নটা কি? সাহাবে کرام হুজুরদের মধ্যে থেকে একজন সাহাবে کرام হুজুর উঠে দাঁড়িয়ে বলে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, হুজুর আজ আপনার দরবারে এসেছি, কালকে আপনার দরবারে বসতে পারবো, সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে আরো একজন সাহাবা দাঁড়িয়ে বলে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, হুজুর এক লোকমা গালের মধ্যে খাবারটাকে আমরা নিয়েছি, আর এক লোকমা গালের মধ্যে খাবারটা নিতে পারবো, এর কোনো নিশ্চয়তা নাই, এর মধ্যবর্তী সময়ে আমার মৃত্যুটা এসে যেতে পারে। রাসূল মুস্তাফা তাজেদার হারাম মদিনাতুল্লাহ ইমামুল মুরসালিন জানিয়ে দেয়, না না, তোমরা যে নিঃশ্বাসটা নিচ্ছ এটা ছাড়তে পারবে, নিঃশ্বাসটা যে নিচ্ছ এটা ছাড়তে পারবে, এর কোনো নিশ্চয়তা নাই, এর মধ্যবর্তী সময় তোমাদের মৃত্যুটা এসে যেতে পারে। ফিডব্যাকটা দাও, ফিডব্যাকটা কমাচ্ছ, কত মাইক টিউনিং করব বাবু, আমার কথাটা কিছু বুঝতে পারছেন না? বুঝতে পারছেন? দুনিয়াতে আসার একটা ধারাবাহিকতা আছে, দুনিয়া থেকে যাওয়ার কোনো ধারাবাহিকতা নাই। দাদা এসেছে, বাপ এসেছে, তারপরে নাতি পোতা এসেছে, এই যে সিরিয়াল মেইনটেইন করা হয়েছে আসার ক্ষেত্রে, যাওয়ার ক্ষেত্রে কোনো সিরিয়াল মেইনটেইন করা হয় কি? বাপ হয়ে যায়, দাদা হয়ে যায়, পোতা চলে যায়, এই সিক্স প্যাক বডি নিয়ে ঘুরছিল, ল্যাট এখানে ফুলিয়ে তুলেছিল, সিট আপ দিয়ে দিয়ে সিনাকে চওড়া করে ফেলেছিল। 3 মাস পরে 6 মাস পরে শীতে বেলায় মাটি না হয়, এলাকার লোক জিজ্ঞেস করছে কি হয়েছে রে সলিমউদ্দিনের ছেলেটা, বলে দুটো কিডনি চলে গেছে। কথা কিছু বুঝতে পারছে? আয়াতটা মনে রাখতে হবে, হাদিস মনে রাখতে হবে, আলোচনা এগিয়ে যাবে। মৃত্যু পাকড়াও করবে, মৃত্যু ধরে নেবে, আর সবথেকে বুদ্ধিমান ব্যক্তি ওই ব্যক্তি যে মৃত্যুকে স্মরণ করে।
এমন পাবজির নেশায় ঢুকে আছে, ওখানে মার্ডার করার ধান্দায় করছে যে নিজেকে মরতে হবে খবর নেই। এমন ফ্রি ফায়ারের নেশায় ঢুকে আছে, ওখানে গুলি করার ধান্দায় করছে নিজেকে যে দুনিয়া থেকে চলে যেতে হবে, নিজের লাইফ যে চলে যাচ্ছে সেটা খবর নেই। ওর লাইফে ভাবছে মোবাইলের ইলেকট্রনিক্স গেমে। যুবক বোঝার চেষ্টা করো, কানে যখন আযানটা দিয়েছে মনে রাখবে সেদিনে কেউ তোমার বাড়ির সামনে জামাতে নামাজে দাঁড়াতে আসেনি, একদিন কাতারে কাতারে জামাতে নামাজের জন্য দাঁড়াবে, কেউ আযান দিবে না। একটা আযান আর একটা নামাজ, এর মধ্যবর্তী একটা জীবনের হায়াত। কি ভাই কথা ঠিক বলছি না? আল্লাহ নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুজুর সাহাবে کرام হুজুরদের সাথে কথাবার্তা বলতে থাকে। সূরার নাম সূরাতুল মুলক, 67 নম্বর সূরা, দ্বিতীয় নম্বর আয়াতের মধ্যে আল্লাহ পাক জানিয়ে দেয়, আল্লাযী খালাকাল মাউতা ওয়াল হায়াতা লিয়াবলুয়াকুম আইয়ুকুম আহসানু আমালা। আল্লাহ কোরআন দিয়ে জানিয়ে দেয় তোমাদের মওত আর হায়াতের মধ্যবর্তী যে সময়টাকে আমি আল্লাহ পাক লিপিবদ্ধ রেখেছি, আমি আল্লাহ পাক নির্ধারণ করে রেখেছি, এই সময়টাকে যত সুন্দরভাবে তোমরা সাজাতে পারবে, এটা একটা পরীক্ষার হলে নাই, যত পরিপাটির সাথে তোমরা সাজাতে পারবে। যেমন পরীক্ষার হলে 3 ঘন্টা প্রশ্নটা হাতে পাওয়ার পরে যত সুন্দরভাবে আপনি পরীক্ষার হলে লেখাটা জমা দিয়ে আসতে পারেন, যত পরিপাটির সাথে যত নির্ভুল ভাবে আপনি লেখাটাকে ওই জায়গায় আপনি জমা দিতে পারবেন, তত সুন্দর আপনি একটা রেজাল্টের আশা করতে পারবেন। আজকে দুনিয়ার হায়াতটা 20 বছর, 30 বছর, 40 বছর, 50 বছর, 60 বছর, 70, 80, 90, হাতে গোনা কয়েকজন 100 দেখা যায়। এই যে হায়াতে জিন্দেগিটাকে আমার আল্লাহ, আমার মাওলা, আমার পরওয়ারদিগার বেনিয়াস আপনাকে আমাকে দিয়েছে। আল্লাহ পাক নিজেই বলছে এটা তোমাদের জন্য একটা পরীক্ষার হলে নাই। এই জীবনটাকে যত পরিপাটির সাথে, যত সুন্দরভাবে, যত ডিসিপ্লিনের সাথে, যত শিষ্টাচারের সাথে, যত সুন্দরভাবে সাজিয়ে তুলতে পারবে, যত সুন্দরভাবে নির্ভুলভাবে জীবনটাকে গঠন করতে পারবে। উম্মা ইউমিতুকুম, মৃত্যু তো আসবে, উম্মা ইউহয়িকুম, আবার তোমাদেরকে জিন্দা করা হবে, উম্মা ইলাইহি তুরজাউন, যখন তোমরা রবের দরবারে, আল্লাহর দরবারে, কাল কিয়ামতের ময়দানে, কাল হাসরের ময়দানে দাঁড়িয়ে যাবে, আমার আল্লাহ এই দুনিয়ার হায়াতটাকে কাজে লাগাবার জন্য, পরিপাটির সাথে জীবনটাকে তৈরি করার জন্য একটা ডান হাতে আমলনামা দিবে। এই আমলনামার ওসিলায় ওই কঠিন দিনটাতে রাসূলুল্লাহ শাফাতের ওসিলায় আল্লাহর রহমতের যারা হয়, আমার আল্লাহ সোনার জান্নাতটা দান করে দিবে। সাদা খাটা জমা দিলে কি হবে? এই কথা বলে না, লেখার মধ্যে ভুল ত্রুটি হয়েছে, 10 এর জায়গায় 3 দিবে, 4 দিবে, কিন্তু কিছুই লিখেন না, জমা দিয়েছেন, তাহলে কি হবে? ইবাদত করার প্রচেষ্টা করেছেন, কিছু ভুল হয়েছে, কিছু খামখি হয়েছে, আল্লাহ মাফ করবে, কিন্তু ডোন্ট কেয়ার, কিছু মনেই করলাম না। 30 বছর বয়স হয়ে গেল, শরীয়তের ধার ধারলাম না, এখনো পর্যন্ত পিশাচ করে পানি নিতে গেলে ভাবি থাক করে নেব, এখনো পর্যন্ত পিশাচ করতে বসতে গেলে ভাবি আজকে দাঁড়িয়ে করে নিই। আমার কথাটা কিছু বুঝতে পারছেন না? বুঝতে পারেন না? জীবন তৈরি করার দরকার আছে না? যদি বলেন না আমি একটা সময় জানি, অ্যালার্ম আছে, আমার ঘন্টা বাজার আগে আমি জানবো, আমি তওবা করে ফ্রেশ হয়ে গোসল হয়ে শুয়ে থাকবো, তাহলে আপনি আপনার জায়গায় ঠিক আছেন।
আমার কথা কিছু বুঝতে পারছেন না? যদি এই সার্টিফিকেট আপনি হাত তুলে আমাকে দিয়ে দেন যে আজরাইল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটা কন্টাক্ট আছে, উনি আসার আগে ঠিক আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ দিবে কিংবা একটা লোকেশন পাঠিয়ে দেব, তারপরে উনি কি আর আমার ঘর চিনতে পারবে নাকি? লোকেশন না দিলে হুজুর আপনি ফুলপুরা থেকে এসে চিনতে পারছেন না, আসমান থেকে সে ঘর চিনে ফেলবে নাকি? লোকেশন দেবো, তুই দেখে আসবে, তার আগে তওবা তওবা করে ঠিক হয়ে যাবে। যুবক হাত জোর করে বলি, আজ তোমাদের জন্য বলি, যুবক পায়ে ধরে বলছি, জীবন তৈরি করো, নিঃশ্বাসকে বিশ্বাস নেই, মৃত্যুকে স্মরণ করাটা ইবাদত। অনেকে মনে করছো 70 পার হলে তো মৃত্যুকে স্মরণ করা, হুজুর তো এক অন্য ওয়াজ করবেন, মৃত্যুকে স্মরণ করার ওয়াজ করছেন কেন? আরে এটাই তো ইবাদত। এখন তো জজবা হালাত গরম আলোচনা হবে না বাবু। জীবন তৈরি করার সময় হলো তো অবহেলা চলছে, কত বছর কাটিয়ে দিলে। আল্লাহ নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুজুর 62 বছর 63 বছর জীবন পেয়েছে, যে জীবন আপনি আমি হায়াতে জিন্দেগির মধ্যে পেলাম, বাশরিয়াত জীবন যেটাকে আপনি আমি বলছি, দুনিয়ার হায়াত যেটাকে আপনি আমি বলছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 63 বছর এই হায়াতটা পেয়েছিলেন, যে হায়াত আপনার আমার চলছে, রানিং যে হায়াতের মধ্যে আপনি আমি আছি। আল্লাহর নবী এই 23 বছর নবুয়তের জীবন আর 40 বছর নবুয়তের পূর্বের জীবন, আমি বলি না, কোরআন জানিয়ে দিচ্ছে সূরাতুল আল ইমরান 3 নম্বর সূরা 164 নম্বর আয়াতের শেষ অংশে আল্লাহ বলছে, ওয়া ইন কানু মিন ক্বাবলু লাফি দালালিন মুবিন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি আল্লাহ, আমি মাওলা, আমি পরওয়ারদিগার বেনিয়াস এমন একটা সময় দুনিয়াতে পাঠিয়েছি, সেই সময়টা কেমন ছিল, এই জাহেলিয়াতের যুগটা কেমন ছিল, অজ্ঞতার যুগটা কেমন ছিল, মূর্খতার যুগটা কেমন ছিল, ডার্কনেস টাইমটা কেমন ছিল, আল্লাহ ডাইরেক্ট কোরআন দিয়ে বলছে সেটা একটা প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতার যুগ ছিল। সেই যুগে রাসূল 40টা বছর কাটিয়েছে, সেই যুগের মানুষেরা কাফের হওয়ার পরেও, মুশরিক হওয়ার পরেও, বেদিন হওয়ার পরেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে হায়াতে জিন্দেগিটাকে কাজে লাগিয়েছে, হায়াতটাকে যেভাবে সুন্দরভাবে পরিপাটির সাথে কাজে লাগিয়েছে, নবুয়ত তখনো পান নাই, রিসালাতের দাওয়াত দেওয়ার অনুমতি তখনো নাই, ওয়াহদানিয়াতের জিকির তখনো রাসূলুল্লাহ পৃথিবীর মানুষকে এলান করেন নাই। এই 40 বছর নবুয়তের পূর্বে এত সুন্দর জীবন, এত আখলাক, এত পরিপাটির সাথে জীবনটাকে আল্লাহর নবী, আল্লাহর রাসূল সুন্দর করে সাজিয়েছিলেন। ওই কাফেরেরা, মুশরিকেরা, বেদিনেরা আওয়াজ দিয়ে বলেছিল, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি আস-সাদিক, তিনি সত্যবাদী, আওয়াজ দিয়ে বলেছিল তিনি আল আমিন, তিনি বিশ্বাসী। ওই কাফেররাও বলতে বাধ্য হয়েছে রাসূলের হায়াতে জিন্দেগি নবুয়তের পূর্বে 40 বছর এমন আচার ব্যবহার দেখিয়েছে, এমন চলাফেরা দেখিয়েছেন, এমন কথাবার্তা দেখিয়েছেন, এত সুন্দর পরিপাটি জীবনটা দেখিয়েছেন, নবুয়তের দাওয়াত দেওয়ার হুকুম এসে গেল। 40 বছরের রাসূল নবুয়ত পেয়ে গেলেন। সূরার নাম সূরাতুল আহরাফ, সূরাতুল আরাফের 7 নম্বর সূরা 158 নম্বর আয়াতের মধ্যে আল্লাহ পাক জানিয়ে দেয়, পরিষ্কার কোরআন তার ভাষার মধ্যে দিয়ে জানিয়ে দেয়, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, আল্লাহ কোরআন দিয়ে এলান করে দিয়েছে, একাধিক জায়গার মধ্যে আমানু শব্দের দ্বারা ঈমানদারদের দিকে লক্ষ্য করে আল্লাহ পাক ডিক্লেয়ার করেছে। আল্লাহ পাক জানিয়ে দিয়েছে এই আয়াতের মধ্যে আমার আল্লাহ মানব জাতকে জানাতে বলছে, কুল ইয়া আইয়ুহান নাস, এই নবী
আপনি মানুষকে জানিয়ে দেন, আপনি মানুষকে বলে দেন, আপনি মানুষকে মেসেজটা ড্রপ করে দেন। কোন জাতকে কেন্দ্র করে নয়, কোন সম্প্রদায়কে কেন্দ্র করে নয়, কোন রিলিজিয়াসকে কেন্দ্র করে নয়, কোন একটা পার্টিকুলার ধর্মকে কেন্দ্র করে নয়, আপনি মানুষকে জানিয়ে দেন ইন্নী জাইলুন ফিল আরদি খলিফা, আমি আল্লাহ যাদেরকে আমার প্রতিনিধিত্ব করতে পাঠিয়েছি, লাকাদ খালাকনাল ইনসানা ফি আহসানি তাকওয়িম, আমি আল্লাহ, আমি মাওলা, আমি পরওয়ারদিগার বেনিয়াস যাদেরকে উত্তম পরিকাঠামো দ্বারা তৈরি করেছি, আপনি তাদেরকে জানিয়ে দেন ইন্নী রাসূলুল্লাহ, কি আপনি জানাবেন? আল্লাহ কোরআন দিয়ে বলছে আপনি সেলফ ইন্ট্রোডিউসটা করেন, আপনি নিজের পরিচয়টা আপনি নিজে দিন, আপনি নবী, আপনি রাসূল, আপনি পয়গম্বর, ইলাইকুম জামিআ, আর আমি আল্লাহ আপনাকে সর্বজনীন করে সকলের জন্য ইন জেনারেল নবী করে দুনিয়াতে পাঠিয়ে দিলাম। আল্লাহ নবী নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 63 বছরের জীবনে হায়াতে জিন্দেগির মধ্যে 40 বছর নবুয়তের পূর্বে 13 বছর মক্কি জীবন, 3 বছর ছুপিয়ে ছুপিয়ে দাওয়াত দিলেন, 11 জন ঈমানের কালমা বললেন, শেষ 10 বছরে মক্কি জীবনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 389 জন ঈমানের কালমা পড়ালেন, প্রকাশ্য দাওয়াত দিয়ে মোট আপনার 86 থেকে 89টা সূরা নাযিল হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে। কোরআন শরীফের 114টা সূরার মধ্যে আল্লাহ পাক এলান করে দিলেন মাতৃভূমি পরিত্যাগ করতে হবে, জন্মভূমি পরিত্যাগ করতে হবে, মদিনাতুল মুনাওয়ারায় চলে যেতে হবে, হিজরত আপনাকে করতে হবে। আপনি হিজরত করে মদিনা থেকে রওনা দিয়ে দেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চিন্তা করে, হাদিস বলছে কোন কিতাবের থেকে আপনার ছোটি কিতাবের গল্প নয়, দলিল দিয়ে আপনাদের খিদমতে বলি, আল্লাহর নবী চিন্তা করে এরা আমাকে চিনতো, এরা আমাকে জানতো, এরা নিজেরা আমাকে ক্যারেক্টার সার্টিফিকেট দিয়েছে, আমি সত্যবাদী, আমি বিশ্বাসী, এটা জানার পরেও এরা আমার হাতে 13 বছরে 400 জন ঈমানের কালমা পড়েছে, 3 বছর ছুপিয়ে দাওয়াত দিয়েছিলাম, 11 জন ঈমানের কালমা পড়েছে, প্রকাশ্যভাবে 10 বছর দাওয়াত দিয়েছি, 389 জন ঈমানের কালমা পড়েছে। আজ আল্লাহর পক্ষ থেকে জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে মদিনাতুল মুনাওয়ারায় যাওয়ার জন্য, আজ আল্লাহর পক্ষ থেকে জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে হিজরত করার জন্য, কিন্তু ওখানে তো আমাকে কেউ চেনে না, শুধু তাওরাতের মাধ্যমে, ইনজিলের মাধ্যমে, জাবুরের মাধ্যমে, যে আগে থেকে আল্লাহ পাক এলান করেছিলেন আখির জামানার একটা নবী আসবে, শেষ জামানার একটা রাসূল আসবে, শেষ জামানার একটা পয়গম্বর আসবে, সেই পয়গম্বরের প্রকাশ পেয়েছে এটা কেবলমাত্র জানে, উম্মত আমার সম্পর্কে বেশি কিছু জানে না, কি তারা আমাকে মানবে, কি আমার আদর্শটাকে তারা নিবে, কতটা আমি দাওয়াত দিতে পারবো, কতটা আমি রিসালাতের দাওয়াত পৌঁছাতে পারবো, কতটা হাদানিয়াতের দাওয়াত দিতে পারবো। আল্লাহর নবী নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্তরের মধ্যে বিভিন্ন রকম প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে, বিভিন্ন রকম জিজ্ঞাসার চিহ্ন দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। কিতাবের রিওয়ায়াতের মধ্যে পাওয়া যায় না বানোয়াটি আলোচনা নয়, আল্লাহ কোরআন দিয়ে জানিয়ে দেয়, সূরার নাম সূরাতুল ইনশিরাহ, 94 নম্বর সূরা, 5 নম্বর 6 নম্বর আয়াতের মধ্যে আমার আল্লাহ, আমার মাওলা, আমার পরবর্তীকার বেনিয়াজ এলান করছে ফা ইন্নামা আল উসরি ইসরা, ইন্নামা আল উসরি ইসরা, রাসূল আপনি সাকসেস হবেন, আপনার সাকসেসের মানদণ্ড আমি আল্লাহ আমার হাতে, আপনি সাকসেস হবেন। আল্লাহ পর ব্যাক টু ব্যাক দুটো কোরআনের একই অর্থ বিশিষ্ট আয়াতকে নাযিল করলেন। রাসূলুল্লাহ মদিনাতুল মুনাওয়ারায় চলে গেলেন, ইসলামের দাওয়াত দিতে আরম্ভ করলেন, রিসালাতের দাওয়াত দিতে আরম্ভ করলেন, একত্ববাদের দাওয়াত দিতে আরম্ভ করলেন, ওয়াহদানিয়াতের দাওয়াত দিতে আরম্ভ করলেন। গোটা মদিনাতুল মুনাওয়ারার বুকে
10 বছর রাসূলুল্লাহ দাওয়াত দিলেন আল্লাহর তরফ থেকে 25 থেকে 28টা সূরাকে আল্লাহ নাযিল করলেন আমার নবী মুস্তাফা মদিনাতুল মুনাওয়ারা থেকে আল্লাহ এমন ভাবে সাকসেস করলেন এমন ভাবে উত্তীর্ণ করলেন আল্লাহ নবী আল্লাহ রাসূলের হাতে হাত দিয়ে মদিনাতুল মুনাওয়ারার বুকে 1,24,600 জন ঈমানের কালিমা পড়ে মুসলমান হয়ে যায়। কথাটা কি বুঝতে পারছেন না বুঝতে পারছেন না আলোচনা বোঝা যাচ্ছে না অসুবিধা হচ্ছে রাসূলের 63 বছরের হায়াতে জিন্দেগি যেটা আপনার আমার 35 আপনার আমার 45 আপনার আমার 55 আপনার আমার 75 77 72 82 এই কথা বলে না কেন এই হায়াতে জিন্দেগি রাসূলের ছিল 63 বছর তাহলে নবুয়তের পূর্বে আল্লাহর নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 40 বছর ক্যারেক্টার সার্টিফিকেট তাদের কাছ থেকে নিয়েছে তখন রিসালাত মানে নবুয়তের পরে 13 বছর মক্কি জীবনে 400 জন ঈমানের কালমা পড়ে পৃথিবীর মধ্যে মানুষকে জানিয়ে দিয়েছে রিসালাতের দাওয়াত মদিনাতুল মুনাওয়ারায় যাওয়ার পরে হুজুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 13 বছরের পরে 10 বছর যে দায়িত্ব পালন করলেন 1,24,600 জন ঈমানের কালমা পড়লো যে নবী 63 বছরে একটা মিথ্যা কথা বলেন না আর সেই নবীর উম্মত দাবিদার 63 সেকেন্ডে 63টা মিথ্যা কথা বলার প্রতিবাদ কথা ঠিক বলছি এজন্য আমার আলোচনা এই জায়গায় হায়াতে জিন্দেগিটাকে কাজে লাগাতে হবে যে হায়াত আপনাকে আমাকে আল্লাহ পাক দিয়েছে নিয়ামত দিয়ে আল্লাহ পাক কোরআন দিয়ে জানিয়ে দেয় ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু তাকুল্লাহা হাক্কা তুকাতিহি ওয়া লা তামুতুন্না ইল্লা ওয়া আনতুম মুসলিমুন আমি বলি না কোরআন জানিয়ে দেয় এই ঈমানদারেরা তোরা আল্লাহকে ভয় কর ভয় করার মতন ভয় কর ওয়ালা তামুতুন্না ইল্লা ওয়া আনতুম মুসলিমুন যতক্ষণ তোরা মুসলমানের পরিচয় না দিতে পারবি তোরা ঈমানদারের পরিচয় যতক্ষণ দিতে না পারবি মুসলমান যতক্ষণ না হবি তোরা মৃত্যুবরণ করবি না তাহলে মৃত্যুর আগে মুসলমানের পরিচয় দিতে হবে সেই মুসলমানের পরিচয়টা কেমন হবে আজ জীবনটাকে তৈরি করে নেন সেই জীবনটা কেমন হবে আজকে আপনাকে আমাকে বুঝে নিতে হবে মসজিদের মুয়াজ্জিন হাইয়া আলাস সালাহ মসজিদের মধ্যে বলবে আর আপনি মাচায় বসে 8 সেট পাবজি খেলবেন ফ্রি ফায়ার খেলবেন ড্রিম 11 খেলবেন রামি সার্কেলের সাথে আপনি যুক্ত থাকবেন সফটওয়্যার ক্যারাম বোর্ড লুডো পিকটু তাস গুলোকে ডাউনলোড করা আছে মসজিদের মুয়াজ্জিন আযান দেবে আর পাচিরের গায়ে আপনি হেলাম দিয়ে এই নোংরা কাজের সাথে আপনি যুক্ত থাকবেন জুম্মা দিনে কাতারে কাতারে দাঁড়িয়ে আপনি নিজেকে মুসলমান বলে যদি পরিচয় দিতে আসেন এখানেই তো আমার বক্তব্যের প্রশ্ন চিহ্ন দাঁড়িয়ে যাবে অসুবিধা হচ্ছে নাকি আমার কথাটা কিছু বুঝতে পারছেন না ইসলাম তো অভিনয় করার জন্য আপনাকে আমাকে পাঠায় নাই যে নাটক করবেন অভিনয় করবেন কেউ কিছু বুঝতে পারবে না বিষয়টা এরকম নয় কোরআন যেখানে বলছে আফাতুমিনুনা বিবাদিল কিতাব ওয়া তাকফুরুনা বিবাদ একটা নিলাম একটা ছেড়ে দিলাম এটার নাম দিন নয় পরিপূর্ণতার সাথে আপনাকে ইসলামকে নিতে হবে আমি বলি না কোরআন জানিয়ে দেয় কোরআন তার ভাষার মধ্যে দিয়ে এলান করে দেয় ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু তাকুল্লাহ যেমন কোরআন বলেছে
এই আয়াতের মধ্যে আল্লাহ বলছে ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু দুখুলু ফিস-সিলমি কাফা ওয়া লা তাত্তাবিউ খুতুওয়াতিশ শাইতান ইন্নাহু লাকুম আদুউম মুবিন। পরিপূর্ণতার সাথে তিনটাকে আপনাকে আমাকে নিতে হবে। আজ জালসার দিনে টুপি মাথায় দিলাম কিন্তু ইশার নামাজটা আদায় করলাম না, পাক্কা নিয়ত করে আছি তাবারুকের প্যাকেট পেয়ে বিরিয়ানি খেয়ে ফজরের নামাজ না পড়ে ঘুমিয়ে যাব, পাক্কা নিয়ত। ইমাম সাহেব হাফেজ সাহেব যাক আর এটা আল্লাহ পাক কবুল করেন, সকলে বলেন আমিন। কেন সব জায়গায় আবার ইমাম সাহেব থেকে শিক্ষা করা যাবে না, মহা বিপদ। সব শালাকে ছেড়ে দিতে বলে বেরে শালাকে ধর, খুব পাগামাল ছিল, হুজুরের সামনে খুব মাথা লাগাচ্ছে। সে এক বিপদ হয়েছে। এক জায়গায় সাক্ষী করেছি, ইমাম সাহেব কি গো পৌষ মাসের শীতে মাঘ মাসের শীতে কটা মুসল্লি আসে, ও ইমাম জজ ভাই এই যে বলেছে পরে পরে কেলা কেলা কে যাবে, পরে তো ধরে ধরে কথা কিছু বুঝতে না। হুজুর বলছিল খুব তালে তালে দিচ্ছিলেন না, হাত জোর করে বলি এতে যদি খুশি না হন, আপনার পীরের আওলাদ আপনার পীরের খুন আপনার পায়ে ধরে বলে গেল জীবন তৈরি করেন, হায়াত জিন্দেগিটাকে কাজে লাগান। যারা প্রকৃত হায়াত জিন্দেগিটাকে কাজে লাগিয়েছে তাদের কবরটাই তো আল্লাহ জান্নাতের টুকরা বানিয়ে দিয়েছে। জুড়ে বলে একটু ভেবে দেখেন, আমার বক্তব্যটা একটু বোঝার চেষ্টা করেন। যদি বলেন আমি মৃত্যু থেকে বাঁচবো, মৃত্যু থেকে সিগন্যাল আছে, তাহলে আপনি ডিসপ্যারেট হয়ে ঘুরে বেড়ান, ঠিক সময় রাস্তা থেকে রুট চেঞ্জ করে চলে আসবেন। আর যদি এটা অ্যাক্সিডেন্টলি আনফরচুনেটলি কোন সিগন্যাল ছাড়া, কোন টাওয়ার থাকবে না, সিগন্যাল থাকবে না, তা অ্যাটাক করবে, তাহলে তৈরি থাকতে হবে। কি কথা ঠিক বলছি না? তাহলে প্রস্তুত থাকতে হবে। গীবত মুক্ত জীবন, পরচর্চা মুক্ত জীবন, পরনিন্দা মুক্ত জীবন, হাসাদ মুক্ত জীবন, লোভ মুক্ত জীবন, ধোঁকা মুক্ত জীবন, মানুষের সাথে ফেরেববাজি মুক্ত জীবন। নিজেকে একদম নিট ক্লিন ফ্রেশ রাখতে হবে। তাই ওমর ইবনে খাত্তাব বলছে মৃত্যুর আগে নিজে একবার মরে দেখো। তার মানে কি করবেন? সুসাইড করবেন? না না, মৃত্যুর আগে নিজে একবার মরে দেখো। মানো মৃত্যুর পরে হিসাব তোমাদের হবে। ওই হিসাবটা নেবার আগে নিজের হিসাবটা একবার নিজে নাও। রাত 12টার পরে গুগলে গিয়ে কি সার্চ দিয়েছো, ব্লুটুথ হেডফোনটা দিয়ে কানের মধ্যে কি আওয়াজ চলেছে, ওই মেসেঞ্জারে গিয়ে বিয়ের পরেও 10 বছর আগেকারের একটা এক্স প্রেমিকার সাথে কি আপনার টেক্সট মেসেজ করেছো, পৃথিবীর কেউ জানে না, তোমার বউ তোমার পাশে শুয়ে থেকেও জানে না, কিন্তু মনে রাখবে তোমার আল্লাহ জানে, তোমার কলজেটা জানে। মৃত্যুর আগে নিজেকে অনুশোচনার মাধ্যম দিয়ে মরার আগে নিজে একবার মরে আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে দেখো, যেমন আল্লাহ মৃত্যুর পরে তোমাকে দাঁড় করিয়ে বিচার দেবে, ওই বিচারটা তুমি নিজের একবার অ্যানালাইজ করে দেখো, সব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে যাবে। কেউ জানে না, তুমি জানো, তোমার খোদা জানে তোমার কলজের মধ্যে কি ইনস্টল করে রেখে দিয়েছো। কথা ঠিক ঠিক চিন্তা করছি। আমি ভাইয়ের সম্পত্তি দুকাটা নিজের নামে রেকর্ড করেছি, কেউ জানে না, কিন্তু আমি জানি, আমার আল্লাহ জানে। ও পেপে দিয়ে চেপে দিয়ে লাভ নেই, বালি দিয়ে চেপে রাখা যাবে না। 70 পার হয়ে গেছে, মসজিদে মুয়াজ্জিনের আগে গিয়ে চাচা হাজির, একগাল দাড়ি, মাথায় টুপি, বছরে উমরা করে। উরে বাপরে, আল্লাহ 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 আল্লাহ। সে কি ফেরেশতা বলবে আমার থেকে আগে কেন? আমার তো আগে আসার কথা ছিল। 40 বছর পিছনে চলে যাও, ক্ষমতা ছিল, পাওয়ার ছিল, আধিপত্য ছিল, স্ট্যাটাস ছিল, লোকবল ছিল, জনবল ছিল, অর্থবল ছিল, একটা দাদার দাবা পিছনে ছিল, সিনা 56 ইঞ্চি করে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। এখন এমসিবি পড়ে গেছে, ফিউজ উড়ে গেছে, মিটারে কারেন্ট নেই, চাচা এখন লাল লাল করে মসজিদে গিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অসুবিধা নেই, পরিবর্তন হওয়া ভালো। আল্লাহ পরিবর্তন হতে বলছে, ওয়াসারিউ ইলা মাগফিরাতিন মির রাব্বিকুম ওয়া জান্নাতিন আরদুহা সামাওয়াতি ওয়াল আরদু উইদ্দাত লিল মুত্তাকিন। পরিবর্তন হতে বলেছে, কিন্তু পরিবর্তনের মতন পরিবর্তন হতে হবে। কথাটা কিছু বুঝতে পারছেন না? বুঝতে মরার আগে একটু মরে দেখতে হবে। যারা জীবনের হায়াতটাকে কাজে লাগিয়েছে তাদেরকে তো আল্লাহ কবুল করে নিয়েছে। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ।
আল্লাহ নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবা হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মৃত্যু শয্যায় শায়িত বিছানার মধ্যে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বলতে থাকে, স্ত্রী তোমার আমার গোটা শরীরটার দিকে একটু লক্ষ্য করে দেখো, আমার গোটা শরীরের মধ্যে এমন কি কোন জায়গা আছে যে জায়গাটার মধ্যে কাফেরদের তলোয়ারের আঘাত লাগতে বাকি আছে, মুশরিকদের তলোয়ারের আঘাত লাগতে বাকি আছে, বেদিনদের তলোয়ারের আঘাত লাগতে বাকি আছে। হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা স্ত্রী গোটা শরীর দেখার পরে বলে, না আপনার গোটা শরীরের মধ্যে এমন কোন জায়গা নাই যে জায়গাটার মধ্যে তলোয়ারের আঘাত লাগতে বাকি আছে। হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদের চোখ দিয়ে পানির টোটাটা গড়িয়ে যায়, অঝরনান রোনাজারি করতে থাকে। স্ত্রী জিজ্ঞাসা করে, আপনি রোনাজারি করেন কেন? আপনার চোখ দিয়ে পানির টোটাটা গড়িয়ে যায় কেন? আজ আপনার আনন্দের দিন, খুশির দিন, আপনি ইসলামের জন্য, শরিয়তের জন্য, দ্বীনের জন্য, ইসলামকে জিন্দা করার জন্য, শরিয়তকে জিন্দা করার জন্য যেভাবে আপনি জীবনটাকে মিলিয়ে দিয়েছেন, কুফফারদের তলোয়ারের আঘাত লাগতে শরীরের মধ্যে এমন কোন জায়গা বেঁচে না হয়, সমস্ত শরীরটা ক্ষত বিক্ষত, আজ আপনি আনন্দ করবেন, জীবনটাকে মিলিয়ে দিলেন আপনি। হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ তখন আওয়াজ দিয়ে বলতে থাকে, শোনো, আজকে এত লড়াই, এত যুদ্ধ আমি করলাম, কিন্তু আমার আল্লাহ আমাকে শহীদের দরজা দিল না, এখনো পর্যন্ত আমাকে গাজী করে বিছানার মধ্যে শুইয়ে রেখে দিয়েছে। কি বলছে বুঝতে পারছেন? কত বড় ইন্টেলিজেন্ট, বুদ্ধিমতী স্ত্রী চিন্তা করে। হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদের দিকে লক্ষ্য করে হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদের স্ত্রী জিজ্ঞাসা করে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনাকে কি নামে ডাকতো? খালিদ বিন ওয়ালিদ বলে, সাইফুল্লাহ, আল্লাহর তলোয়ারি বলে ডাকতো। সেই সময় স্ত্রী আওয়াজ দিয়ে বলতে থাকে, আপনি ভাবলেন কি করে দুনিয়ার তলোয়ারির কাছে আল্লাহর তলোয়ারি পরাস্ত হবে? দুনিয়ার তলোয়ারি কাছে আল্লাহর তলোয়ারি পরাজিত হবে, আর আপনি জিহাদের ময়দানে, যুদ্ধের ময়দানে শহীদের দরজা পেয়ে যাবে। আপনি এটা ভাবলেন কি করে? আপনি যদি দুনিয়ার তলোয়ারি হিসাবে দুনিয়ার তলোয়ারির কাছে আপনি যদি আল্লাহর তলোয়ারি পরাজিত হতেন, এটা আল্লাহর তলোয়ারিটা খাটো হয়ে যেত, নিচু হয়ে যেত। তাই আমার আল্লাহ দুনিয়ার কোন তলোয়ারির কাছে তার তলোয়ারিকে পরাস্ত হতে দেয় না, তাই সব জায়গায় জয়ী করে আজ পর্যন্ত গাজী করে বিছানার মধ্যে শুইয়ে রেখে দিয়েছে। কি বলছে বুঝতে পারছেন? আরে শহীদ কে হয়? যে পরাজিত হয়, পরাস্ত হয়, অপোনেন্টের আঘাত পেয়েছে, কতল হয়ে গিয়েছে, শহীদের দরজা দিয়ে দিয়েছে। তাহলে আপনাকে রাসূলুল্লাহ আল্লাহর তলোয়ারি বলে ডাকতো। আপনি যদি দুনিয়ার তলোয়ারির কাছে পরাস্ত হতেন, শহীদ হতে গেলে তো পরাস্ত হতে হতো, পরাজিত হতে হতো। আপনি শহীদ হননি, তার মানে তাদের কাছে জয়ী হয়েছেন বলে তো শহীদ হননি। তাহলে দুনিয়ার তলোয়ারির কাছে আপনি যদি পরাজিত হতেন, তাহলে আল্লাহর তলোয়ারিটা খাটো হয়ে যেত। আল্লাহ তার তলোয়ারিকে কোনো জায়গায় খাটো করেনি, তাই আজও পর্যন্ত আপনাকে গাজী করে বিছানার মধ্যে শুইয়ে রেখে দিয়েছে। খালিদ বিন ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা ইন্তেকাল করলেন। আল্লাহ নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবা হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা হুজুর যখন ইন্তেকাল করে, দুনিয়া থেকে বিদায় নিলেন, আল্লাহর ডাকে যখন সাড়া দিয়ে দিলেন, হুজুরের কবরের মাটিটাকে লেবেল করে দেওয়া হচ্ছে, সমান করে দেওয়া হচ্ছে। কিতাবের রিওয়ায়াতের মধ্যে পাওয়া যায় হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ
কবরে মাটির উপরে রবের পক্ষ থেকে যেমন হায়াতে জিন্দেগিটাকে কাজে লাগিয়েছে আল্লাহ পাক আলা মাকাম দিয়ে দিয়েছে পৃথিবীর জীবনটাকে এত সুন্দর এত পরিপাটির সাথে হায়াতটাকে কাজে লাগিয়েছে আল্লাহ পাক মর্যাদা দিয়ে দিয়েছে কবরে মাটিটাকে যখন সমান করে দেওয়া হয় কবরে মাটিটাকে যখন লেভেল করে দেওয়া হচ্ছে আল্লাহর হুকুমে হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদে কবরের উপরে লেখা হয়ে গিয়েছে বারাতুন মিনান নারে লি খালিদ বিন ওয়ালিদ আমি আল্লাহ এই খালিদ বিন ওয়ালিদের জন্য জাহান্নামের আগুনটাকে হারাম বানিয়ে দিলাম দুনিয়ার হায়াতকে কাজে লাগিয়েছে আল্লাহ পাক কবুল করেন সকলে বলেন আমিন বিদায় নেব রাসূলের সাথে দাঁড়িয়ে একটু সালাতুস সালাম পাঠ করব আশেপাশে যারা আছেন সকলে মাহফিলে চলে আসেন একদম প্যাকেজিং আলোচনা দুনিয়া থেকে চলে যেতে হবে হায়াতকে কাজে লাগাই ইয়া নবী সালাম সকলে মাজলিসে আসেন আশেপাশে যারা আছেন সকলে দোয়াতে শামিল হয়ে যান একান্ত জানারা নিচে বসতে পারবেন না একান্ত জানারা নিচে বসতে পারবেন না তানারাই চেয়ারের কাছে থাকেন বাকিরা কি প্যান্ডেল এদিকে আসেন তো একটু দেখতে ভালো লাগবে যুবকদের তো চেয়ারে বসা কোনো যুক্তি নেই জানারা নিচে বসতে পারবেন না পায়ের সমস্যা হাঁটুর সমস্যা নিচে বসতে পারে না শারীরিক অক্ষমতা দুর্বলতা তারাই কেবল মাত্র চেয়ারের কাছে থাকবেন বাকিরা এদিকে আসেন তো এই টাকটাকে একটু পূরণ করে মজলিসে যে টাক পড়ে গেছে এই টাকটাকে একটু পূরণ করুন সকলে চলে আসেন এই রাস্তার ধারে এদিক ওদিক ঘোরার তো কোনো যুক্তি নেই চলে এসো সকলে মাহফিলে চলে এসো যারা চেয়ারে বসতে পারবেন না চেয়ার ছাড়া নিচে তারা ওখানে থাকবেন মুরব্বিরা নাই দুঃখ পেয়ে যাবে যে হুজুর আমাদেরকে কষ্ট করে নিচে বসিয়ে দিল না আপনারা ওখানে থাকেন যারা পায়ে হাঁটুর সমস্যা মুক্তি পারেন না নিচে বসতে অসুবিধা তারা চেয়ারে কিন্তু বসবেন তারা চেয়ারে বসবেন তারা চেয়ারের কাছে থাকবেন বাকি সকলে একটু পরিবেশ তৈরি করে নেন সকলে মাহফিলের মধ্যে চলে আসেন আমার কথায় রাগ করলেন কথা বলে না আমার কথা কষ্ট পেলে আমার আলোচনা বুঝতে অসুবিধা হলো প্যাকেজিং আলোচনা একটাই কথা দুনিয়া থেকে যখন চলেই যেতে হবে তাহলে আজকে রাস্তাটাকে তৈরি করতে হবে এই তৈরি করার হায়াত জিন্দেগিটাকে ভাড়াটিয়া বাড়ি নাই এটার প্রতি দরদ দেখিয়ে লাভ নেই এখানে ইনকাম করতে হবে আর আসল জায়গায় কবরটাকে জান্নাতের টুকরা করতে হবে বলে হুজুর ইনকাম আমালি ইনকাম সব জায়গায় পয়সা লাইনে চলে যাচ্ছে কেন আমালি ইনকাম করতে হবে তবেই তো কবরটা বাংলো হবে মিনহা খালাকনাকুম ওয়া ফিহা নুঈদুকুম ওয়া মিনহা নুখরিজুকুম তারাতান উখরা ওই কবরের হায়াতটা তবেই তো সুন্দর হবে কথা ঠিক ঠিক খবরদার এই হায়াতটা বাবু যুবকরা অলস হয়ো না জীবন তৈরি করো মনে করো না যে আমাদের সময় আছে এখন থাক একটু গরিমসি করে সময় বলে কিছু নেই যে উদাহরণ দিলাম নিঃশ্বাসকে বিশ্বাস নেই আসো রাসূলের সাথে দাঁড়িয়ে একটু আবেগপ্রবণ হয়ে খুব ভালোবাসার সাথে একটু সালাতুস সালাম ইয়া নবী সালাম रहमतों के ताज वाले दो जहां के राज वाले अर्श की मिराज वाले आसियों के लाज वाले नबी या रसूल
ইয়া হাবিব ऐसा गर जाओ मदीना तू नबी जी से एक कहना आपका एक नाम लेके आपसे यूं कह रहा था या नबी या रसूल या हबीब আপনার নাম কোরআনের পাতায় আপনার নাম হাদিসের পাতায় আপনার নাম আরশে মুআল্লায় আপনার নাম মুমিনের কলিজায় নবী या रसूल या हबीब सलावतुल्लाह बलगल उला बिकमालिही कशफत तुजा बिजमालिही দোয়া হবে সবরে সানি হবে ইসলাম সব হবে সকলে বসে সকলে বসে মাশাআল্লাহ পর্দার আলে বহু মা বোনেরা আছে অনুরোধ করব আপনাদেরকে চারটি জিনিস খেয়াল রাখবেন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়বেন রমাদান মাসে রোজা রাখবেন স্বামীর খিদমত করবেন নিজের আবরুটাকে হেফাজত করবেন জান্নাতের 8টা দরজা আল্লাহ খুলে দিবে আপনার মাবুদ আমার মাবুদ মেয়েদেরকে পর্দা পুশিদার সাথে রাখবেন খবরদার বেআবরু অবস্থায় রাস্তাঘাটে মেয়েরা না ঘোরাফেরা করে সবাইকে পর্দা পুশিদার সাথে চলাফেরা যেন করে এটা খেয়াল রাখবেন খবরদার বেআবরু অবস্থায় না ঘোরাফেরা করে ইসলাম মেয়েদের অধিকার দিয়েছে সম্মান দিয়েছে ইজ্জত দিয়েছে হায়াত জিন্দেগি আমার মায়েরা আপনারা কাজে লাগান জীবনের নীতিমালা এক একটা বান্দীকে নেককার বান্দী হিসাবে আমার আল্লাহ পাক কবুল করে নেবে জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ अल्लाह नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबे किराम হুজুরদের সাথে আলাপ আলোচনা করতে থাকে সাহাবে কিরাম হুজুরদের সাথে কথাবার্তা বলতে থাকে আল্লাহ নবী আল্লাহ রাসূলের দরবারে একজন সাহাবা গিয়ে বসে থাকে ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ হুজুর আমি জাহেলিয়াতের যুগে অজ্ঞতার যুগে মূর্খতার যুগে ডার্কনেস টাইমে অন্ধকার আচ্ছাদিত সময় কিছু ভালো কাজ করেছিলাম কিছু উত্তম কাজ করেছিলাম সলেহ কাজ করেছিলাম আল্লাহ পাক কি তার সাজা আমাকে দিবে তার কি পুরস্কার আমাকে দিবে এই যে দুনিয়ার হায়াত নিয়ে আলোচনা করছিলাম টোটাল একটা দুনিয়ার হায়াত তো সাহাবা জিজ্ঞেস করছে হুজুর আমি ঈমান আনার আগে কিছু ভালো কাজ করেছিলাম সলেহ কাজ করেছিলাম উত্তম কাজ করেছিলাম আল্লাহ কি তার জাযা দিবে আল্লাহ নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুজুর ওই সাহাবে کرام হুজুরের দিকে লক্ষ্য করে জিজ্ঞাসা করতে থাকে কি এমন তুমি কাজ করেছিলে কি এমন তুমি কর্ম করেছিলে যে কাজের জন্য তুমি আজকে জাযা যে কর্মের জন্য তুমি আজকে পুরস্কারের আশা করছো আল্লাহ নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবা হযরত সাহসা বিন নাজিয়া, এই সাহাবা হুজুরের নাম। সেই সাহাবা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে তাকিয়ে বলে, হুজুর জাহেলিয়াতের যুগে, অজ্ঞতার যুগে, মূর্খতার যুগে হুজুর আমার দুটো উট হারিয়ে যায়। এই দুটো উটকে খোঁজার জন্য আমি তৃতীয় একটা উটের উপরে সওয়ারি হয়ে বেরিয়ে বললাম। দূর থেকে আমি লক্ষ্য করে দেখি আমার দুটো উট এক জায়গায় বাঁধা আছে। আমি সেখানে গেলাম, লক্ষ্য করে দেখি একজন বেদে কিছু খাবার দিয়েছে আমার উটটাকে। আমি তার দিকে তাকিয়ে বললাম, এই উট দুটো তো আমার। সে আমার দিকে তাকিয়ে বলে, আপনার উট আপনি নিয়ে যাবেন। অবলা যা ঘুরে বেড়াচ্ছিল, আমি তাই তাকে কিছু খাবার দিয়েছি। আমি তার সাথে কিছু কথোপকথন করছিলাম, কিছু আলোচনা তার সাথে করছিলাম। হঠাৎ করে একটা বাচ্চা ছেলে কান্নার আওয়াজ ভেসে আসে। একটা বাচ্চা ছেলের কান্নার আওয়াজ আমি পাই। আমি সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্য করে দেখি ওই ব্যক্তিটা আওয়াজ দিয়ে জিজ্ঞাসা করে, ছেলে হয়েছে কি মেয়ে হয়েছে? আমি তার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, ছেলে হলে আপনি কি করবেন আর কন্যার জন্ম হলে আপনি কি করবেন? ওই ব্যক্তি আমার দিকে তাকিয়ে বলে, ছেলে হলে আমার বংশের গৌরব, আমার বংশের সম্মানকে বাড়াবে, ইজ্জতকে বাড়াবে। আর কন্যা সন্তান হলে এখনই আমি তাকে জীবন্ত কবর দিয়ে দেব। এই কথা বলবো, এক মিনিট লস করে দিই, যেটুকু আলোচনা চলছে এক মিনিটের জন্য ফালতু কোনো কথা বলবো না ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমার থেকে বলাই, আমি বলিনি এটা বলাটা গুনাহ, অহংকারী ভাষা। আল্লাহ আমার থেকে বলাই এক মিনিটের জন্য ফালতু। এই তাবারুক দিচ্ছেন, আমি করে বসে থাকতে পারবো না। এই কথা বলতে তাবারুক করে মোনাজাত ওইভাবে বসে থাকতে। আমি চিন্তা করলাম তাবারুক দেখ, আমার একটা কথা মানুষ শুনো, আমারও সওয়াব হবে, তাদেরও সওয়াব হবে। টাইমটাকে ওয়েস্ট না করে কাজে লাগে। কথা বুঝতে পারছেন? আল্লাহ নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করে বলে, আমি এই অবস্থায় ওই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকি, লক্ষ্য করে দেখি ভিতর থেকে আওয়াজ আসে, একটা কন্যা সন্তানের জন্ম হয়েছে। আমি ওই মানুষটাকে প্রস্তাব দিলাম, হাদিস বলছি, কোনো চটি কিতাবের গল্প নয়। গুগলে গিয়ে সার্চ দিন সাহসা বিন নাজিয়া, শুধু এই সাহাবাটার নামটা আপনি লিখেন, আপনি ডিটেইলস সেখানে পেয়ে যাবেন। যদি নামটাও না লিখতে পারেন, আমি নাম বলছি, মাইকেল কাছে কি আপনি গুগলে সফটওয়্যার আছে, সেখানে আপনি গিয়ে ওই শব্দটা উচ্চারণ করছি আমি, আপনি ক্যাচ পাওয়ার তৈরি করে ফেলেন। সফটওয়্যারটা ডাউনলোড করে আপনার মোবাইলের মধ্যে অটোমেটিক্যালি হাদিস কোন জায়গায় কত পৃষ্ঠায় আছে আপনি পেয়ে যাবেন। আধুনিক সফটওয়্যারের মাধ্যম দিয়ে এখন আমাদের কাছে ভুলভাল তথ্য দিয়ে যাওয়ার কোনো সুযোগ নাই। আল্লাহর নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবা হযরত সাহসা বিন নাজিয়া বলে, হুজুর আমি তার দিকে তাকিয়ে প্রস্তাব দিলাম, আপনার কন্যাটাকে আমাকে দেন, এর বিনিময়ে আমি আপনাকে দুটো উট দিয়ে দেব। সে আমার প্রস্তাবে রাজি হলো না, সে আমাকে ঘুরিয়ে প্রস্তাব দিল, তাকে আমাকে তিনটে উট দিতে হবে, তার ফলে আমি তাকে আমার কন্যা সন্তানটা তার দিবে। আমি তাতেই রাজি হয়ে গেলাম। তিনটে উটের বিনিময়ে ওই কন্যাটাকে বুকের সাথে জড়িয়ে বাড়ির দিকে আমি নিয়ে আসলাম। ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমার লন্ডির হাতে তুলে দিলাম। লন্ডির কাছে সে বড় হতে থাকে। আস্তে আস্তে যখন বড় হয়, সে আমার বুকের উপরে উঠে আমার দাড়িটা ধরে টানে, আমার কপালের মধ্যে, গালের মধ্যে চুমা দিতে থাকে। আল্লাহর নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে তাকিয়ে বলে, হুজুর আমি মক্কা গলিতে গলিতে ঘুরতে আরম্ভ করলাম। ওই মেয়েটার প্রতি আমার একটা ভালোবাসা জন্মে গেল, ওই মেয়েটার প্রতি আমার একটা দরদ এসে গেল। মক্কার গলিতে গলিতে যেতে শুরু করে দিলাম। যে বাড়িতে একটা কন্যা সন্তানের জন্ম হয়, আমি সাহসা বিন নাজিয়া সেই বাড়ির দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে যাই। ওই কন্যা সন্তানটাকে আমি বুকের সাথে জড়িয়ে নিয়ে হুজুর তার বিনিময়ে আমি তিনটে উট তাকে দিয়ে দিই। আল্লাহ নবী, আল্লাহর রাসূলের সাহাবা বলে, হুজুর এক একটা
কন্যা সন্তানের বিনিময়ে আমি 3টে করে উট দিয়ে 322টা কন্যা সন্তানের জীবনকে আল্লাহ আমার ওসিলায় হেফাজত করেছে। এর সাজা কি আল্লাহ দিবে? এর পুরস্কার কি আমাকে আল্লাহ পাক দিবে? আল্লাহর নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাসা বিন নাসিয়ার এই কথা শোনার পরে হুজুর উঠে দাঁড়িয়ে গেলেন। আল্লাহর নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাসা বিন নাসিয়ার দিকে তাকিয়ে হুজুর বুকের সাথে জড়িয়ে নেয়, কপালের মধ্যে চুমা দিতে থাকে। সাসা বিন নাসিয়ার দিকে লক্ষ্য করে বলে, সাসা জাহেলিয়াতের কোন কর্মের কারণে আল্লাহ পাক তো ঈমান আনার পরে কোন রকম তাকে বেনিফিট দেয় না, ইনাম দেয় না, কিন্তু আমি রাসূল, আমি মুস্তাফা, আমি তাজদারে হারাম, আমি মদিনাতুল্লাহ, আমি ইমামুল মুরসালিন, আমি ইমামুল কিবলাতাইন জানিয়ে দে আল্লাহ পাক তোমার এই কর্মের কারণে, এই কাজের কারণে ঈমান মানো, দৌলত আল্লাহ তোমাকে দিয়েছে। আর ঈমান থাকার কারণে আমি রাসূলুল্লাহ বলি জান্নাতের মধ্যে আমি যে জায়গায় যাইবো তুমিও ঠিক একই জায়গায় অবস্থান করবে। আরো জোরে, আরো জোরে, আরো জোরে, নারে তাকবীর, নারে তাকবীর, নারে তাকবীর। দেখেছো বিরিয়ানি জজবা দেখেছো? কি মনে করেছো ডেঞ্জারাস? কিছু তেমন দেখাচ্ছি না। নেট প্র্যাকটিসের বল দেখেছো? ম্যাচের বল আলাদা, নেট প্র্যাকটিসের বল আলাদা। এইভাবে 5টা পর্যন্ত বসিয়ে রাখবো, প্যাকেট নিয়ে বসে বসে ঘুরছিলিস তুই দিকে দিকে। এই ঘুরছিলিস তুই দিকে দিকে, রিয়া নবী হলে গাবো। শোনওয়া তিরিং বিরিং গেছিস, গুটকা খেচ্ছিস, ফাটিয়ে ফেলবো। চুপ করে বস। একটাকে উঠলে উঠলে ঢিল ছুড় ছুড় ওটে বাটে। এই তোমরা দাঁড়িয়ে আছো, এই কে তোরা? চল জানা এখানে বস বস বস। পাকা মুছুটি হলো পুরো। কথা কি রাগ করছেন নাকি? অসুবিধা হয়ে গেছে। তোমার যদি সবাই বলে হ্যাঁ অসুবিধা হচ্ছে, তোমরা না বলছো বলে খুশি হয়ে গেছে, তোমরা যদি বলতে হ্যাঁ হুজুর আপনার কথায় অসুবিধা হচ্ছে, বয়ে গেছে, আমি তোমাকে কিছু করতে এসেছি না, আল্লাহ কিছু করতে এসেছি। ও কমিটি কি মনে করলো, কি ভাবলো, সেটা আমার দেখার দরকার নেই। শ্রোতা তুমি কি মনে করলে, কি ভাবলে, ওটাও আমার দেখার দরকার নেই। আমার আল্লাহ আমাকে কি মনে করে এটা আমাকে ভাবতে হবে। আল্লাহ নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে সাহাবে কেরাম হুজুরদেরকে যারা দেখেছে তাদেরকে তাবিঈন হযরত বলা হয়। 1,25,000 সাহাবা যারা দেখেছে, 1,25,000 সাহাবাকে যারা চামড়ার চোখে দেখেছে তাদেরকে তাবিঈন হযরত বলা হয়। বিখ্যাত একজন তাবিঈ, সর্বপ্রথম তিনি মুজাদ্দিদ ছিলেন। আমার মুজাদ্দিদ জামান 14 শতাব্দীর মুজাদ্দিদ ছিলেন। প্রথম শতাব্দীর মুজাদ্দিদ জানাকে বলা হয় হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। ঘরের মধ্যে প্রবেশ করেছেন, তিনি নিজে রাষ্ট্রনায়ক, রাষ্ট্রপ্রধান, সাম্রাজ্য পরিচালনা করে। ঘরের মধ্যে প্রবেশ করার পরে আওয়াজ দিয়ে চিৎকার দিয়ে বলতে থাকে, নিজ কন্যার দিকে লক্ষ্য করে, মা আমাকে একটু পানি দে না, মা আমি তৃষ্ণার্ত, আমি পিপাসিত, আমাকে একটু পানি দে, আমাকে একটু পানি দে, আমাকে খুব পিয়াস লেগেছে।
আমি তৃষ্ণার্ত, আমি ক্লান্ত, আমাকে একটু পানি দে মা, একটু আমাকে তৃষ্ণার্ত, আমি পিপাসিত, আমাকে প্যাস লেগেছে, একটু পানি দে। বারবার বলতে থাকে। স্ত্রী হাতের মধ্যে পানি নিয়ে ওমর ইবনে আব্দুল আজিজের সামনে দাঁড়িয়ে স্ত্রীর দিকে লক্ষ্য করে বলতে থাকে, তোমার হাতে পানি কেন? দীর্ঘক্ষণ ধরে আমি আমার মেয়েকে বলি একটু পানি নিয়ে আয়, একটু পানি নিয়ে আয়, তোর বাপ তৃষ্ণার্ত, তোর বাপ পিপাসিত, একটু আমার জন্য পানি নিয়ে আয়। কিন্তু সব কিছু ঘর থেকে শুনতে পায়, মেয়ে কোনো কথা বলে না, চুপ করে বসে আছে, পানিও নিয়ে আসে না। কি ব্যাপার, তোমার হাতে পানি কেন? তুমি কেন পানি নিয়ে এসেছো? স্ত্রী কাঁদতে আরম্ভ করে দেয়, আহলিয়া কাঁদতে আরম্ভ করে দেয়। ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ রাষ্ট্রনায়ক, রাষ্ট্রপ্রধান বলে, তুমি কাঁদো কেন? আবার কাঁদতে আরম্ভ করলে কেন? স্ত্রী ওমর ইবনে আব্দুল আজিজের দিকে তাকিয়ে বলে, আপনার কন্যা আমাকে বলতে নিষেধ করেছে, আমি তাই বলতে পারছিলাম না, কিন্তু বারবার আপনি যখন জিজ্ঞাসা করছেন আমি বলতে বাধ্য হয়ে যাই। আপনার কন্যা যে শরীরের মধ্যে পোশাকটা পরে আছে, ওই পোশাকের যে পায়জামা, সেই পায়জামাটা এতটা জায়গা ছিদ্র হয়ে গিয়েছে, এত বড় ছিদ্র যে ছিদ্রটা একটা প্রাপ্ত বয়স্ক মেয়ে তার বাপের সামনে পরিধান করে যেতে পারে না। তাই আপনার মেয়ে আপনার সামনে আসতে লজ্জা পাচ্ছে। ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ সিজদার মধ্যে লুটিয়ে পড়ে যায়, মাথাটাকে নত করে দেয়, সিজদার মধ্যে লুটিয়ে পড়ে যায়, আল্লাহর দরবারে আওয়াজ দিয়ে বলতে থাকে, হে রব্বে আল্লাহ, হে মাওলা, হে পরওয়ারদিগার বেনিয়াজ, আপনি এই হালে ওমর ইবনে আব্দুল আজিজের উপরে খুশি, আমি আল্লাহ আপনার ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ আপনার উপরে এই হালে আপনার উপরে শুকরিয়া আদায় সিজদার মধ্যে লুটিয়ে গেলাম। কোনো অভিযোগ নেই, আমার জীবনে এভাবে আপনি আমাকে বাঁচিয়ে রাখতে চান, হায়াতে জিন্দেগি এরা কাজে লাগে, অভিযোগ। আর আপনার আমার তো গুটকার প্যাকেট প্যাকেট ছেড়ে গিয়ে অর্ধেক পড়ে গেলে তাও আল্লাহকে দোষ দিচ্ছি, নাউযুবিল্লাহ। বেহায়া, নির্লজ্জা, তোর হায়া না, সুন্দরী একটা মেয়ের ছবি তুলে ভুল করে ডিলিট হয়ে গেছে, তাও আল্লাহকে দোষ দিচ্ছিস, লজ্জা না, বেহায়া, নির্লজ্জা। কথা বলে না কেন? মোবাইলটা হাত থেকে পড়ে গেলে আল্লাহকে দোষ দিস, বান্দা তুই বান্দা। কথা রাগ করছেন নাকি? এ জোরে বলে, রাগ করছে? বয়ে গেছে। করবো আলোচনা না দোয়া করবো? কে কে শুনবে? দুটো হাত তুলো। বিরিয়ানি পাওয়ার পরে কে কে শুনবে? ওইদিকে হাত তুলছেন, এরাম এরাম করছে। তোলো, এ তোলো, তাকবীর দাও, নারে তাকবীর। এই আওয়াজে গাড়ি গাড়ি না, আওয়াজ দিয়ে বলেন নারে তাকবীর। আরো চিৎকার, আরো আওয়াজ দিয়ে বলেন নারে তাকবীর, নারে তাকবীর, নারে তাকবীর, নারে তাকবীর। সূরার নাম সূরাতুল ইমরান, 3 নম্বর সূরা 96 নম্বর আয়াতের মধ্যে আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছে, ইন্না আউয়ালা বাইতিন উদিয়া লিন-নাস লাল্লাযী বিবাক্কাতা মুবারাকান ওয়া হুদান লিল আলামিন। আল্লাহ নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরে আল্লাহ পাক আয়াতটাকে নাযিল করে দিলেন। পৃথিবীর প্রথম ঘর কাবা বাইতুল্লাহ, যেটা মানুষের জন্য আল্লাহ পাক বরাদ্দ করে দিয়েছে, লাল্লাযী বিবাক্কাতা, যেটা মক্কার মধ্যে অবস্থিত, যেটা মক্কার মধ্যে অবস্থিত, যেটা বালাদুল আমিনের মধ্যে অবস্থিত। ওখানে যারা যাবে তারা মোবারক হয়ে যাবে। আল্লাহ কোরআন দিয়ে জানিয়ে দেয়, ওয়া হুদাল লিল আলামিন। আর আমার আল্লাহ ওই জায়গাটাকে হেদায়েতের কারখানা হিসাবে কবুল করে নিয়েছে। আরো জোরে, আরো জোরে, আরো জোরে। আল্লাহ পাকের বান্দে
এই কাবা বাইতুল্লাহটাকে তাওয়াফ করতে থাকে হযরত আসওয়াদে চুম্বনটা দেয় মাকাম ইব্রাহিমের সামনে রেখে নামাজ আদায় করে হাতিমের গা দিয়ে রুকনে ইয়ামিনের পাশ দিয়ে মুনতাজিমের সামনে দাঁড়িয়ে দোয়া করতে থাকে মিজাবের সামনে দাঁড়িয়ে রবের দরবারে দোয়া করতে থাকে আল্লাহ পাকের বান্দি কি হায়াতে জিন্দেগি কাজে লাগিয়েছে কি জীবনটাকে কাজে লাগিয়েছে যে আলোচনা আপনাদের খিদমতে একটার পর একটা পয়েন্টের উপরে আলোচনা দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে হবে চিরস্থায়ী দুনিয়াতে কেউ থাকবে না নিঃশ্বাসকে বিশ্বাস নয় আল্লাহর ডাক আসলে চলে যেতে হবে এই হায়াতে জিন্দেগিটাকে তারাই তো কাজে লাগিয়েছে আল্লাহ মাকাম দিয়ে দিয়েছে মর্যাদা দিয়ে দিয়েছে আল্লাহ পাকের বান্দি কাবা বাইতুল্লাহটাকে তাওয়াফ করছে আর কাবা বাইতুল্লাহর দিকে তাকিয়ে আওয়াজ দিয়ে বলতে থাকে হে রব্বে আল্লাহ হে মাওলা তুমি যে হালে আমাকে রেখেছো এই হালে তোমার বান্দি তোমার প্রতি খুশি আবার কাবা বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করে আবার আওয়াজ দিয়ে বলতে থাকে হে রব্বে আল্লাহ তুমি যে হালে আমাকে রেখেছো এই হালে তোমার বান্দি তোমার প্রতি খুশি এভাবে বারবার তাওয়াফ করে আর বারবার এই কথা বলতে থাকে একজন ব্যক্তি গিয়ে জিজ্ঞাসা করে আপনার সিচুয়েশনটা কি সিচুয়েশন আপনি ক্রিয়েট করছেন কি পরিস্থিতিতে আপনি সময় কাটাচ্ছেন যে আপনি বারবার বলছেন যে আল্লাহ আপনি যে হালে রেখেছেন আপনি সেই হালে আপনি খুশি আছেন এই কথা আপনি কেন বারবার বলছেন কি পরিস্থিতি আপনার সামনে দিয়ে গুজরাচ্ছে কি অবস্থায় আপনি পরিস্থিতিতে আপনি কাটাচ্ছেন এই কথা আপনার বারবার বলার কারণটা কি আল্লাহ পাকের বান্দি বলে আমি তাওয়াফ শেষ করে আপনার সাথে কথা বলছি তাওয়াফটা শেষ করেছে মাকামে ইব্রাহিমকে সামনে রেখে আল্লাহ পাকের কাবা বাইতুল্লাহর দিকে ফিরে সুন্নাতুল তাওয়াফ ধরে খান নামাজ আদায় করেছে আল্লাহ পাকের বান্দি আল্লাহ পাকের ওই বান্দার কাছে গিয়ে বলে আমি একদিন এক সময় আমার কোলের মধ্যে একটা বাচ্চাকে রেখে চুলোর মধ্যে রান্না চালার মধ্যে আমি রান্না করছিলাম হঠাৎ করে আমার দুটো বাচ্চা আরো ঘরের মধ্যে তারা নিজ মনে আপন মনে খেলা করছিল একটা আওয়াজ আমি শুনতে পেলাম আমি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলাম ছোট্ট বাচ্চাটাকে চুলো শালের ওখানে রেখে দিয়ে আমি ঘরের মধ্যে রান্না চালা থেকে ভিতরে আসলাম আসার পরে লক্ষ্য করে দেখি কিছুদিন আগে আমাদের পরিবারে একটা বকরি জবাহ করা হয়েছিল সেই বকরি জবাহ করার দৃশ্যটা আমার দুই সন্তান দেখেছিল ওই দুই সন্তান একে অপরের সাথে খেলা করতে করতে বড় ছেলেটা মেজো ছেলেটা গলার মধ্যে ছুরিটা চালিয়ে দিয়েছে রক্তাক্ত জমিনের মধ্যে মৃত গলা আমি মেজো ছেলেটাকে গিয়ে দেখতে পাই আমার বড় ছেলেটাকে খুঁজতে বের হই কোথায় সে গেল কোন জায়গায় গেল কালো হয় কোথায় আবার সে চলে গেল আমি লক্ষ্য করে দেখি আমাদের পরিবারের মধ্যে একটা এক জায়গায় কাঠ রাখা ছিল সেই কাঠের ওখানে গিয়ে লক্ষ্য করি আমার বড় ছেলেটাকে দূর থেকে আমি দেখতে পাই কিন্তু কাছাকাছি যখন যাই লক্ষ্য করে দেখি ওই কাঠের মধ্যে বিষাক্ত সাপের দংশনে আমার বড় ছেলেটাও মারা গেছে দুই বাচ্চাকে আমি ঘরের মধ্যে নিয়ে আসি দুজন এক জায়গায় রেখে দিয়েছি হঠাৎ করে আমি মা আমার মনে হয় আমার ছোট্ট বাচ্চাটাকে আমি তো রান্না ঘরে রেখে দিয়ে এসেছিলাম আমি ঘর থেকে লাফিয়ে যখন রান্না ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলাম আমি যাওয়ার পরে দেখতে পাই ওই ছোট্ট বাচ্চাটা আগুনের মধ্যে পড়ে দাউ দাউ করে জ্বলছে আগুনের মধ্যে পড়ে দাউ দাউ করে জ্বলছে আমি মা তিন বাচ্চাকে একসাথে গোসল করতে দেখিয়েছি আমি মা তিন বাচ্চাকে একসাথে জানাজা পড়াতে দেখেছি কাফন পড়াতে দেখেছি কবরস্থ হতে দেখেছি কবরের মধ্যে শোয়াতে দেখেছি তিন বাচ্চার লাশ আমি মা নিজের চোখে দেখার পরে আজ কাবা বাইতুল্লাহতে এসে আল্লাহর কাবাকে তাওয়াফ করছি আল্লাহর কাবাটাকে তাওয়াফ করছি হযরত আসওয়াদে চুম্বন দিচ্ছি মুনতাসিমের সামনে দোয়া চাইছি হাতিমের গায়ে দাঁড়িয়ে দোয়া চাইছি মিজাবের সামনে দাঁড়িয়ে দোয়া চাইছি রবের দিকে লক্ষ্য করে আল্লাহ পাকের দিকে তাকিয়ে আল্লাহ পাকের কাবা বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করতে করতে বলি হে রব্বে আল্লাহ হে মাওলা পরওয়ারদিগার বেনিয়াজ আপনি যে হালে রয়েছেন আপনার বান্দি সেই হালে আপনার উপরে খুশি আছে আরো জোরে এটা হচ্ছে তাওয়াক্কুল
কোরআন বলছে ওয়া মিনান নাসি মাইয়াশরি নাফসাহু ইবতিগা মারাদাতিল্লাহ ওয়াল্লাহু রাউফুম বিল ইবাদ। কিতাব খুলে দেখে পৃথিবীর মধ্যে এমন কিছু ব্যক্তিত্ব হবে, এমন কিছু মানুষ হবে, কোরআন বলছে এমন কিছু ব্যক্তি হবে, এমন কিছু মানুষ হবে, আল্লাহ বলছে আমার জন্য সে নিজেকে বিলিয়ে দিবে, আমার নৈকট্য অর্জন করার জন্য। এই দুনিয়ার হায়াত রবকে খুশি করার জন্য, আল্লাহকে খুশি করার জন্য, আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করার জন্য, আল্লাহর আরামান্দি করার জন্য, পৃথিবীর কাউকে কোন নেতাকে খুশি করার জন্য নয়। কি ভাই কথা ঠিক ঠিক চিন্তা করছি? রাগ করলেন নাকি? আল্লাহ পাক কবুল করেন। এই মায়েরা তাওয়াক্কুলের জায়গা ঠিক কর, আল্লাহর প্রতি ভরসার জায়গা ঠিক কর, আল্লাহ পাক কবুল করবেন। সকলে বলেন আমিন। আলোচনা আর বাড়াবো না। 3 বার সূরা ফাতিহা শরীফ, 10 বার সূরা ইখলাস শরীফ, 11 বার দুরূদ শরীফ পড়ে দোয়া সবরে সানি ইসাল